That is the poem When You Are Old, written by the famous Irish poet W.B. Yeats, means William Butler Yeats, who was born in 1865 and died in 1939. So here, When You Are Old is a lyrical poem written by this W.B. Yeats, and the poem is addressed to Maud Gonne, an actress whom the poet has loved very much, but she cannot understand the depth of his love for her. So the poet imagines about her old age, how she would be in her old age, because now she wants to tell her that now in her youth, means in the present time, she looks very beautiful and she is becoming very famous because of her acting, and even though she does not bother about his true love, so that's why he tells her that definitely one or the another day in her old age she would realize about his true love. So in this poem, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದರೆ ಕವಿಯವರು ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 6ನೇ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಕವನ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಅಥವಾ ಕವನದ ಹೆಸರು ಏನಂದರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ನೀನು ಮುದುಕಿಯಾದಾಗ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕವನದಲ್ಲಿ ಕವಿಯವರು ಲವ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಯಾಚುಯೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮೋಹ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಚುಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಮೋಹ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟಿರುವಾಗ ಅಂದರೆ ಸೊ ದೇ become ready to sacrifice their own life for the sake of love, like that the examples are Romeo Juliet, Laila Majnu, etc. Whereas so many people in this world they love, but that love is not called as true love, because they just love for the sake of the attraction or only because of the physical beauty. So here the poet also tells the difference between that love and infatuation through this poem to his beloved. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿಯವರು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಮೋಹ ಯಾವುದು ಅಂತ ಈ ಕವನ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯಾದಂಥ ಮೌಡ್ ಗಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕವನ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲಿರಿಕಲ್ ಪೋಯಮ್, ಒಂದು ಭಾವಗೀತೆ. ಈ ಕವನ ಏನಂದರೆ ಸೊ ಈ ಕವಿಯವರು ಬರೆದಿದ್ದು ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಗೋಸ್ಕರ. ಆ ಪ್ರೇಯಸಿ ಒಂದು ನಟಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಕೂಡ ಐರಿಷ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಅವಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಂದರೆ ಈ ಕವಿಯವರು ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವಳ ಹೆಸರು ಏನಂದರೆ ಮೌಡ್ ಗಾನ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಕವಿಯವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಏನಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಳು ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೂಡ ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಂದಂತ ಏನಂದರೆ ಈ ಕವಿಯವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಂದರೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಕವಿಯವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಏನಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ರು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿ ಏನಂದರೆ ಆ ಕವಿಯವರು ಈ ಕವನ ಬರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಕವಿಯವರು ಅವಳ ಆ ಒಂದು ಮುಪ್ಪುತನದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಪ್ಪುತನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವಳು ಏನಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕವನ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕವನದಲ್ಲಿ ಕವಿಯವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ದಟ್ when you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of their shadows deep. Yes, now look here. The poet imagines the future of his lover when she would be old, because when she would be old at that time, her hair would be of grey color, because now she has very black hair, whereas when she would be old at that time, her hair would be of grey color, as well as her eyes would be full of sleep, because now she has that soft look. But when she would be old at that time, her eyes would be full of that sleep, as well as she would start to nod her head because of that old age. So in such a time, means in her that old age, she should sit beside that side, means he asks her to sit beside the fire
and take his book written by him, means the book of the poems written by him for her. And he also asked her to read that the book of the poems written by him for her slowly and start to remind herself that the soft look when once she had as well as of their shadows being. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯವರು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಅವಳು ಅಂದರೆ ನೀನು ಮುದುಕಿಯಾದಾಗ ಅಂತ, ಈಗ ಅವಳಿಗೆ ಚೆಲುವಿದೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಇದೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರಿದೆ, ಹೆಸರಾಂತ ಏನಂದರೆ ನೆಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಏನಂದರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಯಾವುದು ಮೋಹ ಅಥವಾ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಮೆರೆಯುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಆ ಕವಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಮುದುಕಿಯಾದಾಗ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಂದರೆ ನೀನು ಮುದುಕಿಯಾದಾಗ ನಿನ್ನ ಕೂದಲುಗಳು ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಏನಂದರೆ ಕೂದಲುಗಳಾಗಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲುಗಳನ್ನ ನೀನು ಹೊಂದಿದೀಯ, ನಾಳೆ ಏನಂದರೆ ಆ ಚೆಲುವು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಬಣ್ಣ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ನೀನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳಪಿದೆ, ಆದರೆ ನಾಳೆ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಹೊಳಪು ಎಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ನಿದ್ರೆಯು ತುಂಬಿ ತುಳುಕಬಹುದು, ಸುಸ್ತು, ಬೇಸರ, ಆಮೇಲೆ ಆಯಾಸ, ಅದೇ ಏನಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಮೂಕುತನದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನೇ ಏನಂದರೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಆ ಮೂಕುತನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನೀನು ಬೆಂಕಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕವಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಏನಂದರೆ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನಗೋಸ್ಕರ ಬರೆದಂಥ ಕವನಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳು ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀನು ಅದು ಏನಂದರೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸು. ಜೊತೆಗೆ ಓದುವಾಗ ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಏನಂದರೆ ಹಳೆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸುಮಧುರವಾದಂಥ ನೋಟ ಏನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸುಮಧುರವಾದಂಥ ನಿನ್ನ ನೋಟವನ್ನು ನೀನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳು. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸೊ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಅವಳ ನೋಟ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಏನಂದರೆ ಸುಸ್ತು, ಬೇಸರ, ಆಯಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿದಂಥ ನೋಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಏನಂದರೆ ನಿನ್ನ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು. ಏನಂತಂದರೆ ಸೊ ನನ್ನ ನೋಟ ಅಥವಾ ಸುಮಧುರವಾದಂಥ ನೋಟ ಏನಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವಂಥ ನೋಟ ಆಗಿತ್ತು, ಸುಮಧುರವಾದಂಥ ನೋಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೀನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಅಂತ ಕವಿಯವರು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟಾನ್ಸಾ the poet tells her that how many loved your moments of glad grace and how loved your beauty with love false or true, but one man loved the pilgrim soul in you and loved the sorrows of your changing face. Yes, now look here. So here the poet tells that when she would be old at that time, she should remember herself that when she was young and that in her youth at that time, she how she looked like and how she was very beautiful. So and how many people loved her because of her physical beauty, and those moments were the moments of the glad grace for her, as well as many men loved her that because of her physical beauty. But there was only one man who loved her pilgrim soul in her, means he loved her the heart. He loved her that the pilgrim soul means holy soul in her, as well as he also loves the sorrows of her changing face. Means here the poet's love was true love because he loved her not because of her beauty, but he gave more importance to the heart of that lady. He did not bother about her beauty or physical beauty, but he bothered because of only that the true love, means that holy heart of that lady. So that's why he also tells that no, he also loves her very much, but when she would be old at that time also, there would not be any scarcity in his love for her. Definitely, even she would become less beautiful, means at that time her beauty would be fade, but she wouldn't matter about her beauty. So
he would definitely love her truly as he loves now. So in this way we can understand that the poet wants to tell the difference between the true love and infatuation, because so many people loved her because of only the attraction towards her beauty, physical beauty, whereas he loved her because of her true love, or that because of her holy heart as well as because of her pilgrim soul. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕವಿಯವರು ಆ ಪ್ರೇಯಸಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಮುದುಕಿಯಾದಾಗ ಯಾವಾಗ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೀಯ ಆವಾಗ ಏನು ಬಂದರೆ ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳು, ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನೇ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು. ಏನಂತಂದರೆ ನಿನ್ನ ಹರ್ಷಭರಿತ ಗಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಯೌವನವನ್ನು ನೀನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು. ನಿನ್ನ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಏನಂದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಆದರೆ ಆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಯಾಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನ ಆ ಚೆಲುವನ್ನು ನೋಡಿ, ನಿನ್ನ ಆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಏನಂದರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಆತ್ಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಏನಂದರೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ನನಗೆ ಆವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಏನಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಜನರು ಏನಂದರೆ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಾಗಿ ಕೇವಲ ಆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮೋಹ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕವಿಯವರು ಅವಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವಳು ಮುದುಕಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ಆವಾಗ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಎಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ, ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಹರ್ಷಭರಿತವಾದಂಥ ಗಳಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಳ ಆ ಯೌವನ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು, ಸುಳ್ಳು ಪ್ರೀತಿ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕವಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟಾನ್ಜಾ the poet tells here that, and bending down beside the glowing bars murmur a little sadly, how love fled and paced upon the mountains overhead and hid his face amid a crowd of stars. Yes, now look here. In the third stanza, the poet asks his lover to bend down beside the red hot coals and means in that fire, red coals in the fireplace, and murmur sadly that how she lost her love herself, how her true love fled, means that ran away from her, as well as paced upon the mountains overhead and hid its face that amid or the middle of a crowd of the stars, means she would definitely repent after losing her true love. So here in this that last stanza, the poet tells that while she would bend beside that the glowing bars, she would definitely murmur that she lost her love herself, as well as how she missed that true love, and then she would suffer a lot after losing his true love for her. And at that time, means here the poet personified that the love, means here the poet compares that love to the person. So at that time, that his love would go away from her, and when she would realize that at that time the poet would not be there, means he would have passed away. So at that time, means when it would come the time to realize his true love, at that time he wouldn't be there, because already he would be died at that time. So ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಕವಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅವಳು ಆ ಉರಿ ಏನಂದರೆ ಆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಬಾಗಿಕೊಂಡು ನೀನು ಏನಂದರೆ ಆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಂದರೆ ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖ ಭರಿತವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ನೀನು ಗುಣಗುಡಿಸ್ಬೋದು. ಏನಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ಬೋದು, ನೀನು ಏನಂದರೆ ನೊಂದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಓಡಿ ಹೋಯಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಪರ್ವತವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಅದು ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿತು ಅಂತ ನಿನ್ನಷ್ಟು ನೀನು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ.
ವಸ್ತು ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಏನಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಅಸ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರ್ that person or that thing is with us. So here she also can understand when the person means the poet would be far away from her, or sometimes he wouldn't be that there, or he would have passed away. At that time she would realize about his true love for her. So ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಉರಿ ಹಾಕುವಾಗ ಏನಂದರೆ ಬಾಗಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ಮೂಡಿಸ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆವಾಗ ನಿನಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಏನಂದರೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಏನಂದರೆ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಅವರು ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಅದು ದೂರ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಅವರು ದೂರ ಆದಾಗ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಕವಿಯವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ನೀನು ಮುದುಕಿಯಾದಾಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆವಾಗ ಏನಂದರೆ ನಾನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಏನಂದರೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕವಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಮಿಂಚಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಟೂ ಲೇಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಹರ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರೂ ಲವ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಡವಾಗಿರ್ತದೆ, ಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಂದರೆ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ಆ ಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿಯವರು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ಡೀಪ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟ್ರೂ ಲವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಕವಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಏನಂದರೆ ವಿಧಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಹರ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೋಯಟ್ ದ್ಯಾಟ್ she would be old as well as she would have that the gray hair and her eyes would be full of the savings roll out low. Her head would start nodding as well as she would definitely repent means penetrate after losing his true love. So this is about her old age. But when she would be old at that time, she would definitely remember the past, that is her youth, how she was very beautiful and how she had a soft look, as well as she would definitely remember that the moments of her glad days means her youth. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಕವಿಯವರು ಎರಡು ಥರದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಅಥವಾ ಮೌಡ್ ಗೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಏನಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಮುಕ್ಕುತನದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕುತನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾದಂಥ ಕೂದಲುಗಳು ಏನಂದರೆ ಬೂದಿ ಬಣ್ಣದ ಕೂದಲುಗಳು ಆಗ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮಧುರವಾದಂಥ ಹೊಂದಿದಂಥ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸುಸ್ತಾದಂಥ ಆಮೇಲೆ ಆಯಾಸ ಆದಂಥ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ತಲೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದಾಗ ಏನಂದರೆ ನೀನು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳು ಮತ್ತು ನೀನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓದು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ ಕವಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಅವಳು ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ಬೋದು, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಂಬ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಏನಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಾರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಸೊ ಅಂತ ಅವಳು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ಬೋದು. ಇದು ಏನಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಇವಳು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಟೈಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೋಯಟ್ ಯೂಸಸ್ all the three tenses means time. So first of all he uses the present tense means when he starts to love her, that woman means when he writes that poem, as well as that he uses the future time means when she would be old at that time, how she would be means how she would be in her future, how she would look like in her that future means in her old age. And then he also uses the past time means she should, when she would be old at that time she should remember that past days means her youth, that how she had the soft look, as well as how so many people loved her because of her physical beauty, as well as how one person loved her, that the pilgrim soul in her, as well as the sorrows of her changing face. So all these things happened in
youth. So and that was the past. So in this way the poet uses all the three tenses. So here we can understand that true love means the poet's love for her, and that infatuation means here that the men means other men loved her physical beauty. That is only the example of infatuation. So here the poet only ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಕವಿಯವರು ಮೂರು ಏನಂದರೆ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಕವನದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದು ಏನಂದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ. ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಕವಿಯವರು ಏನಂದರೆ ಈಗ ಅವಳು ನಟಿಯಾಗಿರ್ತಾಳೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಏನಂದರೆ ಮೆರಿತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಚಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಈ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಅಂದರೆ ಆ ನಟಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಇದು ಸತ್ಯ ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಕವನವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಇವರು ನಿಜವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅವಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಅವಳು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಏನಂದರೆ ಅದು ಈಗ ಅವರು ಕವನದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಾಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ನೀನು ಮುದುಕಿಯಾದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಏನಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂದರೆ ಐಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಸೊ ಇವು ಆಮೇಲೆ ನಾಡಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟೈಮ್. ಮತ್ತು ನೀನು ಈಗ ಮೂರನೇದು ಯಾವುದಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮುಪ್ಪುತನದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಳೆದಂಥ ದಿನಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಯೌವನವನ್ನು ನೀನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಭೂತಕಾಲವನ್ನು ನೀನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು, ನನ್ನ ನೋಟ ಹೇಗಿತ್ತು, ಸುಮಧುರವಾದಂಥ ನೋಟ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಹೃದಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ. ನನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಮುಖದ ದುಗುಡಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಏನಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದ. ಯಾಕಂದರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನಂದರೆ ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ರೂಪ ಅಥವಾ ಏನಂದರೆ ಚೆಲುವನ್ನು ಏನಂದರೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಬದಲಾದಂತಹ ಏನು ಒಂದು ಇದನ್ನಿರ್ತದೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಈ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಕವಿಯೋದಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ gives more importance to the heart of that woman. But he does not like to give the more importance to the physical beauty of this woman. But she cannot understand that much. So that's why here we can understand that the true love for her. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ, ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಕೂಡ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕವಿಯವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನಂದರೆ ಚಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂಥ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಚಲುವಿದ್ದಾಳೆ ಅಥವಾ ಈಗ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಚಲುವನ್ನು ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೂಡ, ಕಡಿಮೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಈ ಕವಿಯವರಿಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅವಳ ಚಲುವನ್ನು ನೋಡಿ, ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಆ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಏನಂದರೆ ಕವಿಯವರ ಪ್ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರೂ ಲವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಪೋಯೆಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಟೆಲ್ her that his love for her is a true love and he loves her very much. So he wants to express all his feelings about his love for her through this poem.